ନିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। बोल के सत्य नारायण स्वामी की बागीसा जस्य वदने लक्ष्मीर जस्य च वक्षसि। जस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं अहं भजे। अहं भजे बस अहं भजे 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 भजा खाइल रे फेरे भजा खाइबो। सम्मानास्पद मोर भगवत रस पिपासु बरेण्य साहित्यानुरागी सज्जन मंडली रुंडे भूता मोर शुद्ध आचरणशीला प्रज्ञावादिनी पुराण तोषिनी माँ भौणी समस्ते पवित्र संस्कृति संपन्न अंचल आज आमर ढेंकानाल मंडलांतर्गत श्रीरामचंद्रपुर ग्रामवासी मानक आनुकूल्य अनुष्ठित हेउथिबा ए सांस्कृतिक समारोह सत्यनारायण पालार चलित वर्षर कार्यक्रम उद्यापन रात्र अंतिम पर्याय विश्व नियंता नारायण दरबार उपनीत हेबा मात्र के महान दार्शनिक महान वैप्लविक धर्म प्रवर्तक कवि जुगान्तकारी पुरुष जगद्गुरु ठाकुर अभिराम परमहंसंकर पद्यटी को आवृत्ति करिबा परे अनुष्ठानर दीर्घ जीवन कामना अनुष्ठानर उद्योक्ता कर्मकर्ता महोदय रुंडे भूत मुराबाल वृद्ध वनिता तत्सहित रुंडे भूत मुराबाल वृद्ध वनिता एवं रामचंद्रपुर ग्रामवासी मानकर पड़ोसी पड़ोसी ग्रामवासी मानकर ए देश ये जाति ये विश्व उभय पाला दलर गायनाचार्य मानकर सर्वविध मंगलार्थे गोटे आशीर्वचन मंगलाचरण श्लोक पाठ करिछे। श्री भगवान नृसिंह ठाकुर आज आम्भमानंकर मंगल विधान करिबे। हे मोर विदग्ध पाला श्रोतृ मंडली स नृसिंह किंभूत से नृसिंह ठाकुर किपरि कवि हेले व्यास संस्कृत महाभारत ये संस्कृत भागवत गोटे श्लोक गाइबा कले जत जात हिरण्याक्ष एकांगी मांग मही आपणकर भगवान व्यास संस्कृत भागवत रे प्रमाण देले कले जत हिरण्याक्ष जात अदिति कश्यप दिति अदितिंकर गर्भरु जन्म लाभ कले देवता माने दितिंकर गर्भरु जन्म लाभ कले असुर माने जत हिरण्याक्ष जात दितिंकर गर्भरु जेते बेले हिरण्याक्ष आ हिरण्यकशिपु ये दीटा पुओ जन्म हेले देवता मानक सहित एमानकर अहीनकूल संपर्क तेणु देवता मानकर मूलोत्पाटन करबा पाई हिरण्याक्ष ब्रह्मांकु वर मागिला कहला हे पितामह आपण मते वर दियंतु मु ए देवता मानकु सब मारी
ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ କଲେ ପୟଃ ପାନାଂ ଭୁଜଙ୍ଗାନାಂ କେବଳଂ ବିଷବର୍ଦ୍ଧନଂ ବିଷଧର ସର୍ପକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦାନ କରିବେ ତାର କେବଳ ବିଷ ବଢିବ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦାନ କରୁଥିବ ସେଇ ଲୋକକୁ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦଂଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ଦେଖ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଅମରବର ଦେଇପାରିବିନି ତମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମାରି ପାରିବନି ନାରାୟଣ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାରିବେ। ବରେଣ୍ୟ ମୋର ସୁଧୀ ସମାଜ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବରାହ ଅବତାରରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ମରିଗଲା ନିଶମ୍ୟ ତଦବଧଂ ଭ୍ରାତା ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ ପୁରା ହନ୍ତଂ ଭ୍ରାତୃହତାଂ କ୍ରୁଦ୍ଧ ଜଗାମ ନିଳୟଂ ହରେ ନିଶମ୍ୟ ତଦବଧଂ ଭ୍ରାତା ମୋର ଭାଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ନାରାୟଣ ମାରିଛନ୍ତି। ଏକଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅବଗତ ହେଲା ଡାକିଲା ଓହୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଭାଇ କି ଯୋଉ ନାରାୟଣ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ତମେ ଜାଣିଛ? ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ। ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ ମୋ ଭାଇ କି ମାରି ତୋ ଭାଇ କି ମାରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଥିବା ପରିଜତେ ବିଷ୍ଣୁର ଭଜେ କଦାଚିତେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ ଜୀବନ ଥିବା ପରିଜନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ନ ଭଜେ କଦାଚିତେ। ବିଷ୍ଣୁକୁ ଭଜନ କଲାନି କେବଳ ଏତିକି କହିଲା ଯୋଉ ଦିନ ମୋର ଭ୍ରାତୃହନ୍ତକାରୀ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି। ଯୋଉ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି ସେଦିନ ମାରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ମାରନ୍ତୁ ବା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବିଷ୍ଣୁକୁ ମାରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ବାର ବାର ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ये विष्णु नाम निआरे पड़ीजिबो ना पानी रे बुड़ीजिबो ना पवन रे उड़ीजिबो तेणु विष्णु रा तुले बात कोला अंते से विष्णु को पाइला विष्णु को सहित शत्रुता करी सर्वशेषरे सेई विश्वनियंता नारायणंकर शरीर रे लीन हैला। किपरि केमिति हिरण्यकशिपुर पुअर नाम होछि प्रहलाद। प्रहलाद को जते बेले 7 वर्ष बयस हैला हिरण्यकशिपु चिंता कला राजा पुओ राजा हबो याकु नै गुरुकुल रे छाड़ी देबी पाठ पढिबो। गुरु होउचंती षंड आ अमर्क षंड अमर्कंकर आश्रम रे हिरण्यकशिपु निजर 7 वर्षर पुओ प्रहलाद को विद्या अध्ययन करबा को छाड़ी देला। प्रहलाद जाई पहुंचिला गुरुकुल आश्रम रे सब असुर पिला माने पाठ पढु पचारला कला पिले कौन कौन पढुछ सब कि हम पूरा पाठ पढुछु कौन पढुछ ए बी सी ओ आ हसै दीर्घई हसौ दीर्घ सुर पिला माने जा पढुथले से कोइ हम से कोइ किंतु कौन ब्रह्मदर्शी प्रहलाद से दिन प्रथमतः असुर पिला माननकु शिक्षा दैथिला बोले बालो के मोर बोला करा मेरा हूं गोविंद सुमरा असुर पिला माने ये पाठरे मुक्ति नाही तमे जदि मुक्ति पाइबा को इच्छा करूछ कोन करिबु राक्षस जनिर उद्धार पाइबा को जदि चिंता करूछ ताले नारायण को भजन कर एबे तो भजन कर। हिरण्यकशिपुर गुरु जे षंड अमर ये सुनिले राजा होचंते विष्णुर शत्रु ये राजार बापर शत्रुर नाम को उच्चारण करिबा पाई असुर पिला मानन को प्रचोदित करू। आपण माने देखन
বর্তমান বিজেপি সরকার গঠন করেছেন। বাহ আমি যদি বিজেপি সরকারଙ୍କର বিরুদ্ধে স্বর উদ্গার করিবা হ্যাঁ সরকার আমাকে ক্ষমা দেবে? পেনশন বন্ধ করে দেবে মু রাজনীতি କରିବାକୁ আগে আসিনি। জমা রাজনীতি কথা কুহ না আজি রাজাঙ্কর শত্রু সম্পর্করে পুଅ প্রহ্লাদ অসুর পিলাମାନଙ୍କୁ প্রচোদিত କରୁଛି। ষণ্ড মূর্খ চিন্তা কলে ଆମ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ। ପଳେଇବ। ଆ ବାପାର ଶତ୍ରୁ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ। ଇଏ ଅସୁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭଜନ କର, ଭଜନ କର ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ। ପଳେଇବ ଷଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, କହିଲେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପୁଅକୁ ପଠେଇଥିଲୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ହଁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହଁ ଆମ ଅସୁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କଣ? ତୋର ଶତ୍ରୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କଥା କଣ ସତ୍ୟ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପଚାରିଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, କହିଲାରେ ଅର୍ଭକ ବାବା ରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମକୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁ କହୁଛୁ, ହଁ ସେ ନାରାୟଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବୁ? ପାରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସତ୍ୟ କଥା କହେ ସେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୀକ, କାହାରିକି ଭୟ କରେ ନା। ଡରେ ନା 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା, କହିଲା ବାପା ବାପା ମୁଁ ନାରାୟଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିବି? କହିବି। ଆପଣଙ୍କର ନୃସିଂହ ଚମ୍ପୁ। ଚମ୍ପୁ। ଚମ୍ପୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ? ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କାବ୍ୟକୁ ଚମ୍ପୁ କୁହାଯାଏ। ନୃସିଂହ ଚମ୍ପୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିଜର ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଥିଲା, କହିଲା ପୃଥ୍ୱାଙ୍ଗ ପାଥସି ପାବକେ ଦିକ୍ଷନ୍ତରିକ୍ଷେ ପୁନଃ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡେ ଶଶିମଣ୍ଡଳେ ସ୍ଥିସୁତଳେ ଚେତନେ ଚେତନେ ଅସ୍ତ୍ୟନ୍ତର ବହିରନ୍ୟନନ୍ତ ପ୍ରଭବ ଭାବେ সর্বত্রাস্তি সদাম সহি সদগিরা সজ্জস্তি মজ্জস্তিনা প্রহ্লাদ কহিলা, কহিলা বাপা ମୁଁ ନାରାୟଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିବି? ପୃଥ୍ୱାନ୍ ପୃଥିବୀ କି ଚାହିଁଦେଲେ ମୁଁ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ପାଥସି ପାଥସି ଅର୍ଥ ଜଳ, ଜଳକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ମୁଁ ନାରାୟଣ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପାବକେ ପାବକ ଅର୍ଥ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ମୋ ଠାକୁର ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ। ପବନେ ପବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ପବନ ଭିତରେ ମୋ ଠାକୁର ବିଦ୍ୟମାନ। ଅଛନ୍ତି ଚେତନ ବସ୍ତୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଅଚେତନ ବସ୍ତୁରେ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଶୁଣୁଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ବାସ୍ ପୁଅ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହୁଛି ହଁ ଚେତନ ବସ୍ତୁରେ ମୋ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଅଚେତନ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଚାହିଁଲା, ବାସ୍ କହିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାବା ତୁ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ତୋ ବାପ। ହଁ ଚେତନ ବସ୍ତୁରେ ନାରାୟଣ ଥାଇପାରନ୍ତି, ପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣିଛି। ହଁ ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଅଚେତନ ବସ୍ତୁରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଏହା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦୃଢ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହିଲା, କହିଲା ଦସ୍ତୟା ମନ୍ଦ ଭାଜକୁତ ଅଦମ୍ୟ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ୱାସୌ ଯଦି ସର୍ବତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭେ ନ ଦୃଶ୍ୟତେ। ଇଲୋ ବାପ ପଣ୍ଡା ଗରମ କରିଦେବେ ଲୋ ବାପ ରେ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଇ ବାପ ତୋୟା ଯତ ଉକ୍ତଃ, ତୁ କହୁଛୁ ତ ନାରାୟଣ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଏକଥା ଯଦି ସତ୍ୟ, କସ୍ମାତ୍ ସ୍ତମ୍ଭେ ନ ଦୃଶ୍ୟତେ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁ ତୋ ଠାକୁର ତ ଦେଖାଯାଉ? ଆଉ ଯଦି ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ତୋ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁ ଦେଖେଇ ନ ପାରିବୁ, ପାରିବୁ। ଖାଲି ତ ଖଡ୍ଗରେ
ମୁଁ ତୋର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିବି। বাহ ହେ ମୋର ମହାନୁଭବ, বাহ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାପ ମହାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତକାରୀ ରାକ୍ଷସ ହାତରେ ଧରିଛି ଶାଣିତ ଖଡ୍ଗ। ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନ ପାରିଲେ ଶାଣିତ ଖଡ୍ଗରେ ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ମତେ ଦେଖାଦେବେନି। ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ରାଗ ହଉଛି କାମୋଦି। ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଲ ଭୟ, ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଚାହିଁଲା চঞ্চল ভক্তর মন ବର୍ଷର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଖିରୁ ବହି ଯାଉଛି ଧାର ଧାର ଶ୍ରାବଣୀର ଧାରା। ଚାହିଁ ଦେଇଛି ସ୍ତମ୍ଭକୁ, କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ନ ବାହାରିବେ ମୋ ବାପା ମତେ ଶାଣିତ ଖଡ୍ଗରେ ମୋର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିବେ। ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ କ'ଣ କୋଉଠି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମୋ ଭକ୍ତ ଡାକୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବର ମାଗିଛି, ହେ ପିତାମହ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜୀବ ଜଗତ ହାତରେ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ, ଦିନରେ ମରିବି ନାହିଁ, ରାତିରେ ମରିବି ନାହିଁ, କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବି ନାହିଁ, ମାଟି ଉପରେ ମରିବି ନାହିଁ, ଆକାଶ ତଳେ ମରିବି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବର କାୟମ ହବ, ମୋ ଭକ୍ତର ଆର୍ତ ଡାକ ଶୁଣା ହବ। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ତିଆର କରିଛି ମଣିଷ, ବ୍ରହ୍ମା ତିଆର କରିଛି ସିଂହ, ଅଧେ ମଣିଷ ଅଧେ ସିଂହ, ଏମିତିକା ରୂପକୁ ବ୍ରହ୍ମା ତିଆର କରିନାହାନ୍ତି। ନୃସିଂହ ଅବତାରକୁ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କଲେ। ଦେଖିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହସି ଉଠିଲା, ଡାକିଲା ବାପା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଠାକୁର ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ସିନା ଦିଶୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ କ'ଣ ଦେଖାଗଲେ କି? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କଲା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି, ବୋଲେ ଏବଂ ଦୁରୁକୁତାଇ ମୁହୁରାର୍ଦୟନରୁ ସୁତଙ୍ଗ ମହାଭାଗବତଙ୍ଗ ମହାସୁର ପ୍ରଗୃହ୍ୟୋତପତି
ବାବା ଏମିତି ଗୋଟାଏ ବଜ୍ର ମୁଥ ମାରିଲା ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଫାଳ ହେଇଗଲା ଲେଲିହାନ ଜିହ୍ୱା ନିସ୍ଫାରିତ ବଦନ ଆରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ପୁରାଣ ଚକ୍ର ପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଉଛି। ଏମିତିକା ବିଭତ୍ସ ରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦେଖେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳଉଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅରସପୁର ଗାଁ ତେଣେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଆରମ୍ଭ କେନ୍ଦୁବିଲ୍ୱ ମଝିରେ ବହି ଯାଇଛି ପବିତ୍ର କାରିଣୀ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟସ୍ଥ କେନ୍ଦୁବିଲ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କବି ଜୟଦେବ। ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖନୀ ଚାଲିଛି ଗୀତ ଗୋଟାଏ ପଦ ତବ କର କମଳ ବରେ ମଧୁତ ପକେଇଦେଲେ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ। ବର ମାଗିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମାଟି ଉପରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଆକାଶ ତଳେ ମରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଦିନରେ ମରିବ ନାହିଁ, ରାତିରେ ମରିବ ନାହିଁ। ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମୟ ଦିନ ନୁହଁ ରାତି ବି ନୁହଁ, ଦିନ ଯାଉଛି ରାତି ଆସୁଛି, ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମୟ। କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମାଟି ଉପରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଆକାଶ ତଳେ ମରିବ ନାହିଁ, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ମାରିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଯାବତ ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମାଲୋ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ରଖନ୍ତି। ସେ ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଘରକୁ ବିପଦ ନ ଆସୁ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଆପଣ ମାରିଥିଲା ପରି ଏ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ସେ ପାଖରୁ ମୋ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଚ୍ଛା, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତ ମଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କାନ୍ଦୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ କିରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ କୁପୁତ୍ର ବୋଲି କହିବେ। କାହିଁକି? ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ପାଲା ଶ୍ରୋତୃ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତେଲ ଲୁଣ ଭରା ସଂସାରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ବାପାଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣି ବାପାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ବାପୁକୁ ମରେଇବା, ଇଏ ସମାଜ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବ? ଇଏ ସମାଜ କହିବ ଏଡେ କୁଳାଙ୍ଗାର। ବାପର ଶତ୍ରୁକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣି ବାପର ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ବାପୁକୁ ମରଉ। କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ମୁଁ ସୁପୁତ୍ର ହେବି। ନା କେମିତି? ନା ଆପଣ ଏମିତି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଧାରଣ କରିଥିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରୂପରେ ପୂଜା କରିବେ। ଅସ୍ତୁ ବୋଇଲେ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ଅସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କଣ ଏକା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି? ନୃସିଂହଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟା ରାକ୍ଷସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ପାଲା ଶ୍ରୋତୃ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ କଥା ପୁରାଣ ଲେଖିଲା। ଆମେ ଏଥିରୁ କି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ?
ওই ভাগ ভাই ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟାଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଆର୍ତ୍ତ ଆହ୍ୱାନରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ନୃସିଂହ ଅବତାରକୁ ଧାରଣ କରି ମାରିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା 646 କୋଟି କି ଟପିବା ପାଇଁ ଗଲାଣି। ଆରେ ଇତି ବାଟ ଗଲାଣି 646 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସାରିଲେଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖୁଥିବେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ରାହାଜାନୀ, ଲୁଟତରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି। କେତେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସାରିଲେଣି। ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଭାରେ ଯେତିକି ବାବୁ ବସିଛେ, ଯେତିକି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତା ବସିଛେ, ନାରାୟଣ ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବା। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟାଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଆର୍ତ୍ତ ଆହ୍ୱାନରେ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ବାହାରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ମାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହଉ, ଆପଣ ଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ, ରକ୍ତ ବୋହିବ। ନାରାୟଣ ଆସିବେ? ଆସିବେନି। କାହିଁକି? ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଡକରାରେ କଣ ଆସିଲେ? ଠାକୁର ଆସିଲେ। ଆମ ଡକରାରେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଏଯାବତ୍ ଅନ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସଟା କଣ? ନିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ ହବ ବରେଣ୍ୟ ମୋର ସୁଧୀ ସମାଜ। ମୁଁ ଅତୀତ କଥାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। 1969 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 29 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ମହାବାତ୍ୟା। ମୋର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମହାବାତ୍ୟା ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି। କି ଧନୀ କି ଗରିବ, କି ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଚଣ୍ଡାଳ, ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ କଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଯାଉ। ଛାଡ଼ିଗଲା ବାତ୍ୟା। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଶନିବାର ଦିନ ଦିନ 10ଟା ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେଇ ଆଇଲିଣି। ଆମର ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାସିଗଲେ ଲୁଣା ପାଣିରେ। କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କାନରୁ ସୁନା ଗହଣା ଟାଣି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତି 11ଟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଶନିବାରକୁ ରହିଲେ କି? ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ସରଳୀକରଣ କରିଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୋକେଇରେ ଭରି ଶ୍ମଶାନକୁ ନଉଛେ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହୈ ଔର ସବ୍ ଝୁଟା ହୈ। ତା ଅର୍ଥ ଜଗତରେ ରାମ ନାମ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ମିଛ। ଏକଥା କହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଲୋକଟା ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲା କି କଡ଼ ଲେଉଟେଇଲା, ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହୈ ବୋଲି କହନା, ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଛି। ତା ଅର୍ଥ ମଲା ବେଳେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ବୋଲି କହେ ନା। ଆଉ ଟିକେ ସରଳୀକରଣ କରିଦଉଛି। ମୋ ନାତିର ବ୍ରତ ଘର କିମ୍ବା ମୋ ନାତୁଣୀର ବାହାଘର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ। ମୋ ନାତୁଣୀର ବାହାଘର, ଆପଣ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଯିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ମୋ ଭୋଜି ହେଲା ବେଳେ ମୋ ଦୁଆର ମୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କହିବେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହୈ ଔର ସବ୍ ଝୁଟା ହୈ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହୈ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି କି ଆଜ୍ଞା? ଖାଲି କାଠ ପାହାର ଚଢେଇ ଦେବି। ତା ଅର୍ଥ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେହି କେବେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହୈ ବୋଲି କହେ ନା। ମରିଗଲା ବେଳେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ। ହେ ମୋର ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ଏପରି ଯୋଉ ଚିର ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ
যে কি প্রত্যেক ঘটরে পরিপূর্ণ। আজি এ উদযাপনী রাত্রর অন্তিম পর্যায়ে সেই নৃসিংহ ঠাকুর এ অনুষ্ঠানকু দীর্ঘায়ু করিবা সহিত অনুষ্ঠানর সভাপতি সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ সমেত তথা মোর শিক্ষক বন্ধু হরিবাবুঙ্কর ଆଉ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ମୋର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ରଖନ୍ତୁ, ବରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ ଏକ